اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آخر عمران خان نے اس بات کا اعلان کر دیا جس کا پورا ملک یا پوری دنیا منتظر تھی۔ جی ہاں، 25 مئی کو انہوں نے اسلام آباد کی جانب سری نگر ہائی وے پر مارچ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں یا ممبران کو نہیں دعوت دے رہا، پورے پاکستان کو دعوت دے رہا ہوں۔ ہر شہری کو، ہر بچے کو، ہر ماں کو، ہر بہن کو، ہر بزرگ کو، ہر نوجوان کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ ہم حقیقی آزادی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف اعلان چاہیے نئے اور شفاف انتخابات کا۔ انہوں نے کہا کہ بہت وقت دے دیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، جو بھی لائے تھے ہمیں امپورٹڈ حکومت کو انہوں نے ایک منتخب حکومت کے ساتھ زیادتی کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ اب پاک فوج نے کہا تھا کہ نیوٹرل ہے وہ، اب وہ نیوٹرل ہی رہیں۔ ہم اسلام آباد میں آئیں گے، اسلام آباد میں بیٹھیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک انتخابات کی تاریخ نہیں ملے گی۔ اس سے پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے آخر دھرنے کو ملتان میں کیوں ڈیلے کیا، آخر کیا وجہ تھی۔ جی ہاں، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان سے 48 گھنٹے مانگے گئے تھے کہ 48 گھنٹے دے دیں تاکہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں، لیکن ان 48 گھنٹوں میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آصف علی زرداری اور موجودہ وزیر اعظم، جسے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کہتی ہے، امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کے مابین ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں انہوں نے بہت سے نکات طے کیے اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو ہے اسمبلیاں قائم رہیں گی۔ پھر انہوں نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی بات کی کہ پی ٹی آئی کو اور دیگر جماعتوں کو بھی اس میں دعوت کی شمولیت دیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس بھی زیر غور آیا، لیکن کچھ بھی ایسی پازیٹیو یا مثبت چیز نہیں آئی جس کا پیغام آگے جاتا۔ اس ملاقات سے قبل آصف علی زرداری انتہائی اہم شخصیت سے ملے تھے۔ جی ہاں، اس وقت تمام جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات کے لیے تیار ہیں سوائے پیپلز پارٹی کے۔ پیپلز پارٹی درمیان میں سے کچھ نہ کچھ کہتی ہے، کچھ رضامند ہوتی ہے، لیکن شہباز شریف کے جو ہیں ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بھانمتی کا کنبہ ابھی تک کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ پایا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے جب ملک چھوڑا اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ 20 ارب ڈالر سے بھی زیادہ تھے۔ ہم نے سبسڈی بھی دی، ڈالر گو کے بڑھا لیکن قابو میں تھا۔ اس وقت ڈالر 200 سے اوپر پرواز کر چکا ہے، مہنگائی کسی طور پر تھم نہیں رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اس امپورٹڈ حکومت نے شب خون مارا تھا تو پھر حکومت چلاتی، حکومت کو کنٹرول کرتی، یہ لوگ کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اس بات سے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے آپس میں تفرقہ بازی کے شکار ہیں۔ نون لیگ، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شریف، سارے یہ کہتے ہیں کہ اگر فیصلے کرنے ہیں تو سارے اس کو آن کریں۔ پیٹرول مہنگا کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ عجیب فیصلہ ہے، تاریخ میں عجیب اور انہونی بات ہے۔ پاک فوج کو بلا وجہ خام خواہ فوج سیاست میں گھسیٹتے ہیں۔ فوج اگر نیوٹرل ہے تو اس کے نیوٹرل ہی رہنے دینا چاہیے، اسے بار بار گھسیٹتے ہیں۔ یہ قصور ہے ان سیاست دانوں کا۔ قومی سلامتی کمیٹی میں کون سی تاریخ بتاتی ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کو جو ہے اعلان کیا گیا؟ جب آپ نے حکومت لی ہے، جب آپ نے اتنا بڑا نوالا کھایا ہے تو آپ کو اس کو ہضم کرنا چاہیے تھا۔ جب ہضم نہیں کر سکتے تو پھر گرم گرم نوالا کیوں کھایا؟ جب آپ میں اہلیت نہیں تھی، صرف کیا اچکن ہی پہننے کا شوق تھا کہ اچکن جلدی سے جلدی سلوا لی جائے، باپ وزیر اعظم بن جائے، بیٹا وزیر اعلیٰ بن جائے۔ آج پنجاب اسمبلی کے بھی حالات ایسے رہے، وہاں پر پولیس رہی۔ پرویز الہی کے خلاف نون لیگ نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس نے تحریک پیش کی تھی وہی ایم پی اے موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے تحریک جو ہے واپس ہو گئی۔ اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائیں گے۔ نون لیگ اس وقت خود آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو رہا ہے۔ دیکھیے حیرانگی کی بات ہے کہ چھوٹے بھائی کی حکومت ہے، بڑا بھائی ابھی تک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور امپورٹڈ حکومت کا واضح ثبوت ہے کہ وہ لندن سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے۔ نواز شریف کہتا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم نے بلدیاتی الیکشنوں میں یا ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو شکست سے دوچار کیا تھا، لیکن اس وقت حالات بالکل مختلف ہے۔ حکومت غلط پتہ کھیل گئی ہے، اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ غلط اس کو کھلا رہے ہیں۔ وہ امپورٹڈ حکومت، چاہے اب
अमेरिका ने तब्दील कराई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, वो एक भारी रकम जो है पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ऐसा लॉलीपॉप है जो आज तक नहीं मिला। जैसे कि अमेरिका का बेड़ा, बहरी बेड़ा जो है वो 1000 किलोमीटर से चला था, वो आज तक नहीं पहुंच सकता। यही इसी तरह की इमदाद है अमेरिका की जो कि नहीं पहुंचेगी। अब इनसे हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कम से कम तर होते जा रहे हैं। खुदा ना खासा श्रीलंका मॉडल यहाँ पर ना आ जाए, अवाम बेफर ना जाए। अवाम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, लेकिन हम यहाँ हुकूमत को एक और मशवरा देते हैं कि अभी भी जो ऐलान किया है इमरान खान ने वो है 25 मई का, लिहाजा अभी 2 दिन बाकी, जो दिन भी बाकी हैं इसमें हुकूमत फैसला कर ले, इससे पहले कि यहाँ एक इंसानों का समंदर उमड़ आए और इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजा दे। ये बाहमी मिलके फैसला करके इंतखाबात का ऐलान कर दे। आफ्टर ऑल 3 महीने के बाद तो इंतखाब होने ही हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी तैयारियां कर रहा है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उसने काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है। अब ये बार बार मुख्तदर हल्कों को दावत देते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर मुख्तदर हल्का अपने लाडले इमरान खान जैसी हमारी मदद करता तो पाकिस्तान पता नहीं कहां रॉकेट की तरह तरक्की कर जाता। फिर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो कि मॉडल टाउन केस में नामजद है, जिनके जिम्मे दर्जन भर से ज्यादा कत्ल हैं, वो कहते हैं कि हमें हाथ पांव बांध कर डाल दिया गया है, हमें कुछ नहीं करने दिया जा रहा। अगर कुछ नहीं हमें करने दिया गया तो हमें लाने वाले ही जिम्मेदार होंगे। बैनुस्सुतूर नाम लिए बगैर लफ्जों के हेर फेर से गोरख धंधे की तरह किस तरह मुख्तदर हल्के को, एस्टेब्लिशमेंट को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। हम आपको बता चुके हैं इनकी जबिल्लत में है कि ये मुख्तदर हल्के को हमेशा ही नीचे दिखाना चाहते हैं। तारीख इस बात की गवाह है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे मरियम नवाज हो, ये लोग तो नाम ले लेकर कहते हैं। आज सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए पता नहीं कैसे ही बर्दाश्त किया, इन्होंने सीनों पे पत्थर रखा, अपनी जुबान को 32 दांतों में बंद रखा और तारीफ की, लेकिन वो ज्यादा देर हजम ना हो सकी। पेट में दर्द हुआ, तकलीफ हुआ और फिर वो बदखोई सामने आना शुरू हो गई। मुख्तदर हल्के को जो है इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है। फिर सोने पर सुहागा उस वक्त हुआ जब इस्लामाबाद से 60 साल पुराने केस में शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर रात गए 11:30 बजे अदालत खुली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुला, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सुना और फिर उन्होंने इसे रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक तफ्तीश और तहकीकात मुकम्मल नहीं होती शीरी रहमान को, शीरी मजारी को रिहा ही समझा जाए। नए आईजी साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि मैं तो नया नया आया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हालात हुए हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने रिहाई का हुक्म दे दिया, डीजी एंटी करप्शन में भी रिहाई का हुक्म दे दिया। हमारा सवाल यह है कि जब इतने कमजोर फुटिंग थी तो फिर उस पर खेले ही क्यों, आपने गिरफ्तार ही क्यों किया एक 70 साला खातून को। फिर यहां खवातीन का एहतराम इंतहाई अहम है। इमरान खान ने मरियम नवाज के हवाले से जो जुमले कहे कि मेरा नाम इतने जोश और जज्बे से लेती हो, देखो कहीं तुम्हारा शौहर बुरा ना मान जाए, हम इसको डिफेंड नहीं करते। यकीनी तौर पर एक गलत बात है, इमरान खान को यह जुमला नहीं बोलना चाहिए था, उनकी शख्सियत के ये जेब नहीं देता। लेकिन हमारा सवाल यहां यह है, क्या ये पाबंदियां सिर्फ पीटीआई के लिए या इनके लिए ही हैं? नून लीग को अपनी तारीख याद होगी, बेनजीर की तस्वीर का वाकया याद होगा, बेनजीर को पीली टैक्सी कहना याद होगा जब ऐवान में से बेनजीर अपने दुपट्टे से आंसू पोंछती हुई बाहर निकली थी। फिर उसके बाद शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्राली कहना याद होगा। फिर बुशरा बीबी जो कि खातून अव्वल थी, उन्हें जादूगरनी जादू टोने वाले कहना याद होगा। यहां तो टिट फॉर टैट होता है। आप खवातीन का एहतराम करेंगे, हैव रिस्पेक्ट ड्यू रिस्पेक्ट वाला सिलसिला होता है। ये नहीं हो सकता कि आप लत्ते पत्ते लेकर उड़ा दें और जब आपकी खवातीन को कोई कहा जाए तो फिर आप मुल्क भर की खवातीन को उसमें समेट लें। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा जवाब में? उन्होंने कहा कि हमें मालूम है जो पीटीआई के जलसों में खवातीन आती हैं, जिनके जो ठुमके मारती हैं, हमें मालूम है वो कहां कौन है और कहां से लाई गई हैं। हमारा सवाल यह है कि खातून कोई भी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, या धरने में आने वाली हो, या घर में रहने वाली हो, या बेटियां स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हो, सबका एहतराम ज़रूरी है। इस्लाम ने इन्हें माँ, बहन, बेटी और बीवी जैसा दर्जा दिया है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इज्जत उछालते रहें और दूसरे से आप इज्जत की तवक्को रखें। बहरहाल
फरीकैन को इस हवाले से एहतियात करना होगी। हम यहाँ किसी की भी साइड नहीं ले रहे, चाहे इमरान खान हो, चाहे नून लीग हो, चाहे जरदारी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, या कोई भी हो, किसी तरह भी हो, कोई भी सियासतदान हो, किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी तरह भी खवातीन की तजलील करें। बात हो रही थी सियासत की, तो सियासत में अब आकर सियासी खेल खेलना चाहिए। हुकूमत के पास वक्त है, ये दिन है, इस दिन में वो मुल्क को अनारकी से बचा सकती है। नून लीग सहाफियों के इर्द गिर्द भी जो है घेरा तंग कर रही है, कि गिरफ्तारियां कर रही है, दूर दराज इलाकों में मुकदमा दर्ज कर रही है। सहाफत एक सुतून है, रियासत का आज़ाद सुतून है, ये आपकी आंख और कान है, ये आपको हकायक बताते हैं। लेकिन अगर सहाफ़ी की ज़ुबान बंद करेंगे, उसके कलम को तोड़ेंगे, तो इसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। आपको याद है, आपका ही मौजूदा सेनेटर इरफान सद्दीकी जब गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने हाथ में कलम ही दिखाया था, और कलम की ताकत फिर आपको मालूम है कितनी है। ये हुकूमतें पलट देती है। सहाफत के साथ इस तरह मुनाफत से पेश नहीं आना चाहिए। जो आपने कहा था कि आज़ादी सहाफत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो सहाफ़ियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना आपका फ़र्ज़ बनता है। हम फिर आखिर में एक बात दोहराए देते हैं कि हुकूमत के पास वक्त है, अनारकी से बचे, खून खराबे से बचे, गिरफ्तारियों से बचे, हंगामों से बचे, आंसू गैस शेलिंग से बचे, और इंतखाबात का ऐलान कर दे।